Good morning. All are getting my voice? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So once again, we will revise the important points of curve tracing. While we are tracing a Cartesian curve, the given equation is in the form of y is equal to f of x. Then first we have to find out symmetry, then origin, tangent at origin. Here to get origin, we are keeping x is equal to 0. And if we are getting that y is equal to 0, we can say that curve passes through origin. While finding out symmetry, if all powers of y are even, then curve is symmetric about x-axis if y is even. And if all powers of x are even, then curve is symmetric about y-axis. Next, tangent at origin, equating lowest degree term to 0. Then we get that tangent at origin. Point of intersection, find out that point of intersection if there is. Means if we are keeping x is equal to 0, we are getting y is equal to 0. Okay. And if y is equal to 0, if we are getting that value of x other than 0, means here if we are getting that 0 as well as a, then we can say that a0 will be the point of intersection other than 0. Okay. Then asymptote. There are two types of asymptote: parallel to x-axis and parallel to y-axis. Okay, parallel to x-axis. In this case, coefficient of highest power of x equate to 0. Coefficient of highest power of x equate to 0. Then we will get tangent to the curve is parallel to x-axis. Then parallel to y-axis. Equating coefficient of highest power of y to 0. Then we get tangent asymptote parallel to y-axis. Then find dy by dx. According to that, if dy by dx is equal to 0, then we get that tangent parallel to x-axis. And if dy by dx is equal to infinity, then tangent is parallel to y-axis. Then finally finding out that nature of curve by using these 3 points. What are they? Origin, then point of intersection, and asymptote. By using these 3 points, you can find out the nature of curve, means exactly where to trace that curve in given area. Okay.
Yesterday we have taken that all these terms. Now we are going to see an example. Next example. Trace the curve. Trace the curve. A square x square is equal to y cube into 2a minus y with full justification. Then first, let us consider that given equation of curve a square x square is equal to y cube into 2a minus y. Okay. Then first point of this tracing of curve in Cartesian form, that is symmetry. Check out the powers of y and check out the powers of x. So what is the condition here? Please tell me that. A square x square is equal to y cube into 2a minus y. Symmetric Tell me that about symmetry. y-axis. About Yes. y-axis. Correct. In given equation, all powers of x are even. Powers of x are even. Therefore, curve is symmetric to y-axis. Okay. Then second, find its origin, whether the curve is passing through origin or not. As we have a square x square is equal to y cube into 2a minus y. Put x is equal to 0 in given equation. Then what we can say that if x is equal to 0, या इक्वेशन मध्ये पुट करा. 0 is equal to y cube into 2a minus y. Therefore, y cube is equal to 0 and 2a minus y is equal to 0. Okay. Therefore, here we are getting the value of y. It is equal to 0 and y is equal to 2a. ओके. आता याच्यामध्ये बघा दोन पॉइंट्स मिळालेत. ज्यावेळेस आपण x ची व्हॅल्यू 0 पुट केली त्यावेळेस y इज इक्वल टू 0 मिळालाय आणि y इज इक्वल टू 2a मिळालाय. म्हणजे कर्व हा ओरिजिन मधनं पास होतोच. ऍज वेल ऍज कर्व पासिंग थ्रू अ पॉइंट 0 to a. म्हणजे इथं बघा 0 0 हा एक पॉइंट मिळाला तुम्हाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आणि त्याच्यानंतर सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काय तुमचा 0 to a. म्हणजे ऑटोमॅटिकली त्यात मिळून गेलेत आपल्याला. आता सेपरेटली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काढायची गरज नाहीये आपल्याला. ओके. देन लुक ॲट दिस. आता या ठिकाणी आपण म्हणू शकतोय कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन. कर्व passes through origin. त्याच्यानंतर नेक्स्ट tangent at origin. Next point is tangent at origin. आता इथं कसं करायचं आपण tangent at origin फाइंड आउट करण्यासाठी काय करतो आपण? Lowest degree to equal Yes, 0. very good, very good. Lowest degree term equate to 0. मग आता इक्वेशन परत एकदा लिहूयात आपण. a square x square minus 2ay cube आणि या ठिकाणी हा असेल प्लस y raised to 4 is equal to 0. मग आता याच्यामधली लोएस्ट डिग्री टर्म कोणती आहे सांगा?
A square x square. 2ay Yes, correct. minus 2ay. ए वाय क्यूब कसं असणार आहे? वाय क्यूब आता त्याच्यापेक्षा लहान एक्स स्क्वेअर असणार आहे ना. ए स्क्वेअर हा कॉन्स्टंट आहे. मग इथं एक्स आणि वायच्या व्हेरिएबल मध्ये कन्सिडर करतो. पण इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन एक्स आणि वाय मध्ये असतं. फक्त त्याचीच आपण पॉवर कन्सिडर केली जाते. हा जो 2a आहे तो सुद्धा कॉन्स्टंट आहे. ए स्क्वेअर आहे तो सुद्धा कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे याच्यामध्ये लोएस्ट डिग्री टर्म कोणती झाली? ए स्क्वेअर a square एक्स स्क्वेअर. येस, ए स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. therefore x is equal to 0. आणि x is equal to 0 असेल तर काय असतं इथं? टँजेंट कोणता असतो? कोणता टँजेंट असतोय? y axis. Yes, y axis is tangent. x is equal to 0, therefore y axis is tangent at origin. त्याच्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट फाइंड आउट करायचे ते असिम्प्टोट. ओके, आता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपण काढायची गरज नाही, कारण या ओरिजिन ज्यावेळेस आपण ओरिजिन फाइंड आउट करत होतो त्या ठिकाणी हा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपल्याला ऑलरेडी मिळालेला आहे. त्यामुळे परत सेपरेटली या ठिकाणी काढायची गरज नाहीये. तरी पण तुम्ही तिथे म्हणू शकता कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0 0 अँड 0 to a. ओके, त्याच्यानंतर बघूयात आपण असिम्प्टोट. आता याच्यामध्ये दोन टाइप्स आहेत, एक पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस आणि एक पॅरलल टू वाय ऍक्सिस. आता असिम्प्टोट पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस. पहिल्यांदा आपण पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस घेऊयात. नाउ टेल मी दॅट असिम्प्टोट पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस काय करतो इथं? द कोइफिशियंट ऑफ हायेस्ट पॉवर ऑफ एक्स इक्वेट टू 0. आता या ठिकाणी हायेस्ट पॉवर म्हणजे फक्त एकच टर्म आहे एक्स ची, दॅट इज एक्स स्क्वेअर. त्याचा कोइफिशियंट आहे ए स्क्वेअर. मग आता आपण ए स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 म्हणू शकतो का? इट इज नॉट पॉसिबल. मीन्स ए स्क्वेअर इज नॉट इक्वल टू 0, therefore नो असिम्प्टोट पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस. त्याच्यानंतर पॅरलल टू वाय ऍक्सिस चेक करा. पॅरलल टू वाय ऍक्सिस हायेस्ट पॉवर काय आहे वाय ची? वाय रेस टू 4 आहे. 1. येस, त्याचा कोएफिशियंट काय आहे? 1 आहे. 1 इज इक्वल टू 0 म्हणू शकतो का आपण? नाही. इथे सुद्धा आपल्याला असिम्प्टोट मिळणारच नाहीये. देर इज नो एनी असिम्प्टोट पॅरलल टू वाय ऍक्सिस ऑल्सो. ओके, आता याच्यानंतर आपल्याला फाइंड आउट करायचंय डीवाय बाय डीएक्स. किंवा त्याच्या अगोदर आपण जर नेचर ऑफ कर्व कडे जाऊयात. तर नेचर ऑफ कर्व जर काढायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला इक्वेशन कसं लिहावं लागेल? एकतरी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किंवा x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाय मध्ये. बरोबर आहे ना? दोन्हीपैकी एका फॉर्म मध्ये लिहितोय आपण. आता हे दिलेलं इक्वेशन कसं लिहायचं सांगा मला. इन विच फॉर्म वी कॅन राईट दॅट गिवन इक्वेशन? पहिले हे दिलेले एक्स स्क्वेअर इज येस येस करेक्ट. एक्स स्क्वेअर घेऊयात आपण. कोणत्याही मेथडने सॉल्व्ह केलं तर काही प्रॉब्लेम येणार नाहीये. तुम्ही एक्स स्क्वेअर घ्या किंवा वाय क्यूब घेतो तर परत प्रॉब्लेम येतो तो, कारण हा वाय इकडे येणार परत. एकतरी सगळे कम्प्लीट इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मध्ये लिहा किंवा x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाय मध्ये लिहा. आता जे दिलेले इक्वेशन आहे हे एक्स स्क्वेअरच्या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो, म्हणजे x इज इक्वल टू एफ ऑफ वायच्या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो आपण. ते इझी होऊन जाईल आपल्याला. मग आता या ठिकाणी पहिल्यांदा आपण नेचर ऑफ कर्व काढूयात. नेचर ऑफ कर्व और रीजन ऑफ absence ऑफ कर्व. आता दिलेले इक्वेशन, राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू वाय क्यूब इन ब्रॅकेट 2a मायनस y डिवायडेड बाय a स्क्वेअर.
ओके. आता या ठिकाणी तुम्हाला y च्या व्हॅल्यू चेंज करायचे, कारण सांगते तुम्हाला आपल्याला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोणता मिळालेला आहे, 2a मिळालेला आहे. y इज इक्वल टू 2a. ज्यावेळेस आपण x ची व्हॅल्यू पुट केलं 0, तर त्यावेळेस आपल्याला एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिळालाय, तो 0 to a आहे. आणि सेकंड वन जो आहे तो ओरिजिन मधनं जाणार, त्यामुळे त्याचं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 कन्सिडर करतोय आपण. ठीक आहे. सो या ठिकाणी आपण y च्या व्हॅल्यू चेंज करतोय. मग आता असिम्प्टोट तर नाही मिळाला आपल्याला. आता हा नेचर ऑफ कर्व ज्यावेळेस डिसाईड करतोय त्यावेळेस या ठिकाणी y च्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या चेंज करतोय आपण. मग पहिल्यांदा y ची व्हॅल्यू आपण काय पुट करायची बघा, ऍज y इज ग्रेटर दॅन 2a. 2a काय घेतलाय मी, कारण तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिळालाय आपल्याला. ओके. y इज ग्रेटर दॅन 2a. मग या ठिकाणी जर y ग्रेटर दॅन 2a घेतला आपण, तर x काय मिळतोय आपल्याला, निगेटिव्ह मिळतो का पॉझिटिव्ह मिळतो ते चेक करा. Negative. It is negative. X becomes negative means it is imaginary. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी काय असणार आहे आपली, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी काय असणार आहे, y इज ग्रेटर दॅन 2a झाला. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी y इज लेस दॅन, नाही ग्रेटर दॅन नाही, अगोदर लेस दॅन घेऊयात आपण. y इज लेस दॅन 0. y इज लेस दॅन 0 घेतला तर इथं काय येतं सांगा, y क्यूब निगेटिव्ह. येस, y क्यूब इंटू 2a मायनस y. मग आता जर y रेस टू 4 पण झाला, हा इथं जर y क्यूब ने मल्टिप्लाय केला आपण, तर पहिली टर्म तर तुमची निगेटिव्ह राहणार ना, 2a इंटू y क्यूब. इथं बघा 2a y क्यूब मायनस y रेस टू 4 डिवायडेड बाय a स्क्वेअर. इफ वी आर किपिंग y इज लेस दॅन 0 जर पुट केलं तर काय मिळतं बघा, निगेटिव्ह मिळणार. x परत इथे इमॅजिनरी मिळेल, x बिकम्स इमॅजिनरी. ओके. त्याच्यानंतर जस्ट गोइंग फॉर नेक्स्ट. हॅलो मॅम, हा, लेस दॅनच का घ्यायचं, म्हणजे ग्रेटर दॅन पण नाही घेतलं चालत का? चालतं. एक मिनिट. आता याच्यामध्ये काय सांगते तुम्हाला, पॉसिबिलिटी कशा म्हणजे पॉसिबिलिटी कशी असतात बघा आपल्याला. इथे बघा एक लक्षात घ्या, जो दिलेला कर्व आहे तो ओरिजिन मधनं पास होतो, म्हणजे आपल्याला हे 0 0 पॉइंट मिळाले. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे 0 to a. मग आता आपण या ठिकाणी पॉसिबिलिटी सांगते, म्हणजे अगोदर काय पॉसिबल बघतोय आपण, काय पॉसिबल आहे ते बघतोय. ज्या ठिकाणी कर्व एक्झिस्ट होत नाही ती पॉसिबिलिटी चेक करतोय आपण. आता मी इथं सपोज इथं y इज लेस दॅन 2a घेतला तर मला x पॉझिटिव्हच मिळणार आहे. चेक करा तुम्ही, y इज लेस दॅन 2a, ग्रेटर दॅन 2a मिळाल्यानंतर काय मिळाला मला, x बिकम्स निगेटिव्ह, म्हणजे x हा इमॅजिनरी झाला. म्हणजे हा जो फंक्शन आहे तो इमॅजिनरी फंक्शन झाला इथं. मग म्हणजे काय, तर y इज ग्रेटर दॅन 2a. 2a च्या पुढे तुमचा कर्व ट्रेस होणारच नाहीये. हे निगेटिव्ह म्हणजे ऍक्च्युअल काय, याच्या पुढे तुमचा कर्व ट्रेस होणारच नाही. हे समजतं ना तुम्हाला. ओके मॅम. हा, x बिकम्स निगेटिव्ह मीन्स त्याच्या पुढे तुमचा कर्व एक्झिस्ट होत नाही. लेस दॅन 0 घेतला, परत तिथे x इमॅजिनरी मिळाला, तर त्यावेळेस तुमचा कर्व एक्झिस्ट होत नाही तिथं. ठीक आहे. आता जर y इज ग्रेटर दॅन 2a घेतला, ही पॉसिबिलिटी पण चेक करायची आपण. y इज ग्रेटर दॅन लेस दॅन 2a घेतला तर तुमचा x हा पॉझिटिव्हच मिळतो, म्हणजे 2a च्या आणि 0 च्या दरम्यान तुमचा कर्व एक्झिस्ट होणार आहे, हे आपलं फिक्स आहे. आता इथं बघा y इज ग्रेटर दॅन 0 घेतला, म्हणजे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू घेतली आपण इथं y ची. पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू घेतल्यामुळे परत तुमचा x हा पॉझिटिव्हच मिळणार आहे तुम्हाला. म्हणजे जी काही तुमची जे काही तुमचं कर्व आहे, दिलेला जो कर्व असेल तो ह्या 2 पॉइंट मध्येच एक्झिस्ट होणार, याच्या पुढेही होणार नाही. हा सपोज हा 2a आहे तुमचा, हा 0 आहे आणि याच्या पुढेही होणार नाही. आता हा y इज इक्वल टू 2a असल्यामुळे हा कर्व तुमचा इकडं असं कुठेतरी असेल y ऍक्सिसला, कारण सिमेट्रिक टू y ऍक्सिस म्हणलेला आहे आपण इथं.
आलं का लक्षात? तुम्ही सगळे चेक करू शकता, सगळ्या पॉइंटला चेक करू शकताय. तिथं कसलेही रिस्ट्रिक्शन नाहीये. मी इथं फक्त का घेतलेत ग्रेटर दॅन 2a आणि लेस दॅन 0, तर त्या ठिकाणी मला x निगेटिव्ह मिळतो हे दाखवायचंय मला. आणि जर लेस दॅन 2a घेतला तर तुम्हाला पॉझिटिव्ह मिळतं. पॉझिटिव्ह मिळतं म्हणजे 2a च्या आणि 0च्या मध्ये तुमचा कर्व एक्झिस्ट होणार आहे हे फिक्स आहे. ओके. आता याच्या नंतर बघा, नेक्स्ट मला इथे पेज मिळते का बघूयात. जस्ट अ मिनिट. या ठिकाणी दुसरं मी पेज शेअर करते. आता सांगा आता. या ठिकाणी आपण बघितलं नेचर ऑफ कर्व when y is greater than 2a and when y is less than 0, x becomes imaginary. मीन्स इथं निगेटिव्ह मिळाला तो. आणि आताच आपण बघितलंय if y is less than 2a and y is greater than 0, x becomes positive. ओके. त्याच्यानंतर आपण बघूयात dy by dx. फाइंड dy by dx. ओके. आता या ठिकाणी dy by dx आपण फाइंड आउट करतोय. तर dy by dx मी डायरेक्टली लिहू का? dy by dx it will be 2a square into x upon y cube plus 3y square into 2a minus y. डायरेक्ट लिहिलं इथे मी. समजतं ना हे मी कसं घेतलेलं आहे? dy by dx. दिलेलं फंक्शन काय होतं आपलं? x square is equal to y cube in bracket 2a minus y divided by a square. हे दिलेलं फंक्शन आहे आपलं. इक्वेशन ऑफ कर्व x square is equal to y cube into 2a minus y divided by a square. आता मला ऍक्च्युअल dy by dx काढायचंय. आधी तुम्हाला dx by dy काढावं लागेल इथं. dx by dy काय असेल सांगा मला. dx by dy. येस. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ गिवन फंक्शन. येस प्लीज. श्रुती. रोल नंबर 5. 3y square हाँ minus dy by dx into 2a minus y 2a minus y हाँ into dy by dx minus into minus of dy by dx. dx by dy आपण काढतोय आपण इथं. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस टर्म. ह्या इक्वेशनचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचंय आपल्याला. एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू वाय क्यूब इंटू 2a मायनस वाय डिवायडेड बाय a स्क्वेअर. 1 अपॉन a स्क्वेअर कॉन्स्टंट आहे.
Yes, anyone please? Shreya, y square minus y cube. 3y square in bracket 2a minus y, हाँ, plus मॅम प्लस कसं येतं मायनस होतं ना. तुम्ही सांगा. डेरिव्हेटिव्ह आपण y क्यूब प्लस इथं बघा y क्यूब इंटू 2a मायनस y चे घेतोय. मायनस जस्ट अ मिनिट. मैम 6ay square plus 4y cube Okay. minus minus 4y 4y cube. cube 6a y y square square minus minus 4 y cube y cube divided by a square a square a square. square x. इकडे x स्क्वेअर आहे 2x बाळा. 2x 2x. x ओके. म्हणजे आता आपण जर सिम्प्लिफाय केलं इथं तर याच्यातनं कॉमन काय काढता येईल आपल्याला 2 कॉमन काढता येईल आणि हा खालचा 2 दोन्ही कॅन्सल होतील. बरोबर आहे. इथं काय राहील आपला 3a y स्क्वेअर मायनस y क्यूब डिवायडेड बाय a स्क्वेअर x. इज इट ओके? 2y cube. 2y क्यूब ना मॅडम. 2y क्यूब. येस, इट इज 2y क्यूब. इथं 2 कॉमन काढला आपण. आता 3a y स्क्वेअर मायनस 2y क्यूब डिवायडेड बाय a स्क्वेअर x. आता मला dy बाय dx लिहायचंय. आता dy बाय dx घेतला मी. dy बाय dx घेतला म्हणजे काय असणार आहे x a स्क्वेअर डिवायडेड बाय 3a y स्क्वेअर मायनस 2y क्यूब. हे डेरिव्हेटिव्ह करेक्ट आहे का चेक करा. दिलेलं फंक्शन तिथं तुमच्या समोर आहे इथं. आता मला इथे या ठिकाणी सांगायचंय व्हॅल्यू काय मिळतील. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपले 0 0 आहेत. 0 0 साठी आपल्याला झिरोच मिळणार. इथं काही चेक करायची गरजच नाही. जर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फक्त 0 0 असतील किंवा दिलेला जो काही कर्व आहे तो फक्त आणि फक्त ओरिजिन मधनं जात असेल तर त्या वेळेस dy बाय dx फाइंड आउट करायची आपल्याला कसलीच गरज नाहीये. पण अदर दॅन 0 0 आपल्याला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिळत असेल म्हणजे आता आपल्याला 0 आणि 2a असे मिळालेलं आहे. बरोबर आहे ना. 0 अँड 2a असं मिळालेलं आहे. तर त्या ठिकाणी आपल्याला त्या व्हॅल्यू पुट करायच्या आहेत. मग आता dy बाय dx ऍट पॉइंट 0 to a. आणि हे कशासाठी चेक करतोय आपण. टँजेंट हा पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस आहे की पॅरलल टू वाय ऍक्सिस आहे हे चेक करण्यासाठी आपण हे जी काही प्रोसिजर आहे ती फॉलो करतोय. मग आता इथं बघा ऍट पॉइंट 0 to a x ची व्हॅल्यू 0 आहे y ची व्हॅल्यू आहे 2a. मग आता दिलेल्या फंक्शन म्हणजे सॉरी दिलेल्या डेरिव्हेटिव्ह मध्ये पुट करा dy बाय dx इज इक्वल टू काय मिळेल. 0 येते. न्यूमरेटरला 0 आहे त्यामुळे Zero. कम्प्लीट टर्म तुम्हाला 0 मिळेल. आणि dy बाय dx इज इक्वल टू 0 आहे मीन्स टँजेंट टू द कर्व tangent to the curve is parallel to x axis. हे क्लिअर झालं सगळ्यांना. फक्त एक लक्षात ठेवायचं whenever curve passes through origin only फक्त एकच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे तोही 0 0 आहे तर त्यावेळेस आपल्याला ही प्रोसिजर करायची किंवा हे जे काही आपण फाइंड आउट केले ते फाइंड आउट करायची गरज असणार नाही. dy बाय dx फाइंड आउट करायची गरजच नाहीये आपल्याला. If we are getting that point of intersection other than 0 0 then and then only we have to find dy by dx at that particular point whatever that point is there. Okay, हे झालं. याच्यानंतर नेक्स्ट बघा आता इथं हा जो कर्व आहे तर पॉसिबिलिटी काय काय आहेत बघा. पहिल्यांदा हा कर्व जो दिलेला आहे तो 0 0 मधनं पास होतोय ऍज वेल ऍज 0 to a मधनं पास होतोय. या ठिकाणी असिम्प्टोट नाहीच आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सेकंड काय मिळालेलं आहे बघा आपल्याला dy बाय dx
dy बाय dx इज इक्वल टू काय मिळालं आपल्याला 0 मिळालंय. त्याच्यानंतर when y is greater than 2a and when y is less than 0 या दोन्ही पॉइंट साठी x नेगेटिव्ह. इमॅजिनरी आहे. ओके, आता या एवढ्याच पॉइंट वरनं आपल्याला कर्व ट्रेस करायचा आहे. बघा तो कर्व कसा येतोय. Look at this. त्याच्यानंतर आपला नेक्स्ट पॉइंट आहे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 आणि 0 to a. ओके, टँजेंट ॲट ओरिजिन काय आला आपला 0 0. टँजेंट ॲट ओरिजिन टँजेंट y axis. y axis. हा येस x0 मिळाला त्यामुळे y ऍक्सिस इज टँजेंट ॲट ओरिजिन आहे. ओके, आता इथे बघा हा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे आपला इथला 0 to a आहे. इथला जो आहे तो ओरिजिन मधला तो आहे 0, पॉइंट 0. आपला 0, 0. 0 0. आणि आता दिलेल्या माहितीवरनं बघा y is greater than 0, x imaginary means there is no any curve beyond this 0 to a. ह्या पॉइंटच्या पुढे तुमचा कर्व नाहीये. त्याच्यानंतर when y is less than 0 x becomes imaginary means याच्या पुढेही तुमचा कर्व एक्झिस्ट होणार नाहीये. म्हणजे कर्व कुठे येणार फक्त ह्या दोन पॉइंट मध्ये. ओके, आता कर्व ज्यावेळेस आपण काढतोय त्यावेळेस आणखीन एक गोष्ट लक्षात ठेवायची. कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन अँड 0 to a. कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y ऍक्सिस आहे. ओके, तर माझा कर्व कसा येणार आहे बघा. हा जो कर्व काढतोय आपण आता इथला हा कर्व कसा येतोय बघा. ओरिजिन मधनं पास होतोय. येलो कलर दिसत नाही इथं. ओके, दिस ओरिजिन मधनं पास होतोय ऍज वेल ऍज इथनं पण पास होतोय. हा 0 0 मधनं पण पास होतोय. म्हणजे हा जो कर्व आहे ऍक्च्युअल कर्व हा असा आहे आपला. इथून एक कर्व जातोय याची सिमेट्री आहे ही. परत तोच कर्व या ठिकाणी पण आपला इथे येतोय म्हणजे इथून पास होतोय आणि त्याची सिमेट्री आहे इकडं. मग आता फक्त या कर्वला शेप देण्यासाठी आपण काय करतोय ह्या दोन्ही पॉइंट्सला जॉईन करतोय. म्हणजे हा कर्व ऍक्च्युअल तुमचा असा असणार आहे. लूप टाइप कर्व म्हणतात त्याला. दिस कर्व आता या ठिकाणी y ऍक्सिस जो आहे इथला हा टँजेंट ॲट ओरिजिन आहे. लक्षात येतं ना इथं y ऍक्सिस इज टँजेंट ॲट ओरिजिन. हा कर्व तुमचा असा जातोय. दिस कम्स लाईक दिस. ओके, ज्यावेळेस तुम्ही कर्व ट्रेस करताय त्यावेळेस एकच लाईन काढायची आपल्याला. मग अशी आपण काल जे काही एक्झाम्पल बघितले जसा तो कर्व असतोय त्या मेथडनी म्हणजे तसंच आपल्याला कर्व आपण ट्रेस केलाय. आता हा जो कर्व आहे या कर्वला आपण म्हणतोय लूप टाइप कर्व. इट इज लूप टाइप कर्व. कर्व सिमेट्रिक अबाउट y axis. Curve passes through origin as well as a point 0 to a. Then there is no any asymptote parallel to x axis and parallel to y axis. dy by dx is equal to 0 means this tangent हा जो tangent काढलेला आहे आपण ऑलरेडी ह्या पॉइंट मध्ये जाणार आणि ह्या कर्वला इथं टच होणार कुठे आहे 0 to a मध्ये. तर हा जो tangent आहे this tangent is parallel to x axis. हा x axis आहे आपला. ओके, त्याच्यानंतर इथे बघा हे पॉइंट्स बघितलेत आपण. याच्या पुढे कर्व नाही याच्या खाली कर्व नाहीये. कर्व हा फक्त ह्या दोन पॉइंट्स मध्ये एक्झिस्ट होतोय. अँड दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड ॲज अ लूप टाइप कर्व.
समजलं प्रत्येकानं हे? समजलं का? Yes, ma'am. Yes, everyone. Yes. Okay. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊयात. Going for the next. Trace the curve. Trace the curve y square into a square plus x square is equal to x square into a square minus x square. Rewrite the given equation of curve y square into a square plus x square is equal to x square into a square minus x square. Check out the symmetry of curve. पहिला point आहे तो सिमेट्रीचा. Yes, all powers of x and y are even. So curve is symmetric to both axes. म्हणजे x आणि y दोन्हीला पण सिमेट्रिक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट जो आहे तो ओरिजिनचा आहे. Find out origin. If we put x is equal to 0, x ची व्हॅल्यू जर 0 पुट केली काय मिळतं बघा? y0 मिळतो. y0 मिळतो नक्की. त्याच्यानंतर आता याच्यामध्ये आपल्याला एक कळलंय की ज्यावेळेस x0 पुट केला y0 मिळाला म्हणजे कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन. हा एक पॉइंट फिक्स आहे आपला. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट बघा. इफ आता हे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मी याच्यामध्येच कॅल्क्युलेट करते. इफ y इज इक्वल टू 0, x ची व्हॅल्यू काय मिळतात सांगा? x स्क्वेअर म्हणजे या ठिकाणी x 0 मिळाला. त्याच्यानंतर x ची व्हॅल्यू काय मिळेल? a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर म्हणजे x इज इक्वल टू प्लस मायनस a. बरोबर आहे? दिलेल्या इक्वेशन मध्ये पुट करा. इथे बघा x square into a square minus x square is equal to 0. Therefore, x square is equal to 0 and a square minus x square is equal to 0. From that, we are getting x is equal to 0 and x is equal to plus minus a. Okay. Therefore, curve passes through origin. Curve passes through origin and curve passes through a0, minus a0. Point of intersections काय मिळेल बघा? x is equal to a and x is equal to minus a. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट तिथे घेतोय आपण आता. टँजेंट ऍट ओरिजिन. टँजेंट ऍट ओरिजिन. परत एकदा इक्वेशन लिहितोय आपण. a square y square plus x square y square minus a square x square plus x raised to 4 is equal to 0. Therefore,
a square y square minus a square x square is equal to 0. लोएस्ट डिग्री टर्म कोणती आहेत बघा फक्त. इथे एक्स रेस टू 4 आहे, इथे एक्स स्क्वेअर आणि वाय स्क्वेअर आहे. आता एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर म्हणजे याची डिग्री सुद्धा हायर दॅन वाय स्क्वेअर आणि एक्स स्क्वेअर असणार आहे. लोएस्ट डिग्री टर्म कोणती आहेत फक्त ए स्क्वेअर वाय स्क्वेअर अँड ए स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर. तर ए स्क्वेअर वाय स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. The lowest degree term equating to 0. Therefore, y square is equal to x square. Hence, y is equal to plus minus x tangent at origin. इथपर्यंत समजलं प्रत्येकांना? येस प्लीज. Yes, ma'am. ओके. आता हे झालं टँजंट ॲट ओरिजिन. नेक्स्ट जो पॉइंट आहे तो काय फाइंड आउट करतोय आपण? असिम्प्टोट. असिम्प्टोट पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस आणि पॅरलल टू वाय ऍक्सिस. चेक करा हायेस्ट पॉवर. आता इथे बघा हायेस्ट पॉवर ऑफ एक्स दॅट इज एक्स रेस टू 4 आहे. त्याचा कोएफिशियंट काय? 1 आहे. 1 इज नॉट इक्वल टू 0. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये दिलेल्या फंक्शन मध्ये वाय स्क्वेअर हायेस्ट पॉवर ऑफ वाय इज 2. त्याचा कोएफिशियंट काय बघा? ए स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर आहे. बघा इथं हायेस्ट पॉवर ऑफ वाय इट्स कोएफिशियंट इज ए स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. मग आता या ठिकाणी एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येईल आता इथं? मायनस ए स्क्वेअर. आणि मायनस ए स्क्वेअर जर ह्याचा स्क्वेअर रूट घेतला तर इथं काय असेल? मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ ए. म्हणजे आता इथं एक मिनिट, या ठिकाणी डबल असणार आहे. असं असेल. हा मायनस प्लस मायनस रूट ए असं असेल. ठीक आहे. म्हणजे हा जो असिम्प्टोट आहे तो इमॅजिनरी असिम्प्टोट आहे. दिस असिम्प्टोट इज इमॅजिनरी. ओके. त्यामुळं या ठिकाणी आपण डिरेक्टली असं म्हणू शकतोय की नो एनी असिम्प्टोट. नो एनी asymptote parallel to x axis and parallel to y axis. Okay. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पुढचा पॉइंट जो आहे आपला नेचर ऑफ कर्व. नेचर ऑफ कर्व दिलेलं फंक्शन आपल्याला y is equal to f of x मध्ये लिहिता येतं दिलेलं इक्वेशन. सो y is equal to we can write x square into a square minus x square divided by a square plus x square. आता आपल्याला माहिती आहे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काय आहेत? 0 0 म्हणजे ओरिजिन मधनं पास होतोय A0 आणि मायनस A0. म्हणजे एक्सच्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या आपल्याला ए आणि मायनस ए या दोन पॉइंट मध्येच आपल्याला चेक करायचे पहिल्यांदा. मग आता पहिल्यांदा आपण काय पुट करतोय? तर एक्स इज ग्रेटर दॅन ए. इफ एक्स इज ग्रेटर दॅन ए काय मिळेल सांगा? इथं एक्स रेस टू 4 आहे. एक्स रेस टू 4 म्हणजे एक्स ग्रेटर दॅन ए घेतला तर आपला वाय निगेटिव्ह मिळतो. वाय बिकम्स इमॅजिनरी. आता एक्स इज ग्रेटर दॅन मायनस ए कारण आता इथं मायनस ए आहे, इथं -2a आहे. मग हा सिम्बॉल माझा करेक्ट आहे का? कालच तुम्हाला सांगितलं या टाइपचं एक्झाम्पल घेतलं होतं आपण. ग्रेटर दॅन घ्यायचं का लेस दॅन घ्यायचं? येस प्लीज. Less than. Less than. Yes, it is less than.
x is less than minus a, then again this y becomes negative. चेक करू शकता तुम्ही. आता जर लेस दॅन ए आणि ग्रेटर दॅन मायनस ए घेतलं तर आपला हा जो y आहे पॉझिटिव्ह मिळेल. त्याच्यानंतर तुम्ही 0 साठी पण चेक करू शकताय, त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला काय मिळेल, पॉझिटिव्ह मिळेल. ओके, मग आता जो कर्व आहे, कर्व कशामध्ये एक्झिस्ट होणार, मायनस ए इज लेस दॅन एक्स इज लेस दॅन ए. म्हणजे ऍक्च्युअल तुमचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन असाच A0 0 0 अँड A0 मायनस A0 0 0 A0 एवढ्या पार्ट मध्येच तुमचा कर्व हा एक्झिस्ट होणार. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हा जो पॉइंट झाला याच्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट बघायचं आहे dy बाय dx. फाइंड dy बाय dx. dy बाय dx फाइंड आउट करतोय. सो इथं y स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर इंटू ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर आहे. आता जर dy बाय dx घेतला मी इथं, dy बाय dx इज इक्वल टू, बघा इथं काय असेल, 1/2y असणारच आहे. हा जो इकडचा 2y येतोय 1/2y इंटू इन ब्रॅकेट याचा डेरिव्हेटिव्ह बघा ए स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर दॅट इज 2a Two. square x. ए स्क्वेअर एक्स मायनस 2x काय ते इथं आता 4x minus cube. 4x cube. हॅलो, हा नेक्स्ट 4 4x Cube. एक्स क्यूब, हा झाला 4x क्यूब. त्याच्यानंतर आता इथे बघा ऍक्च्युअल काय आहे, एक्स स्क्वेअर इंटू ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर. या ठिकाणी डिवायडेड बाय काय असेल सांगा, 2x 2x. 2x. x. चेक करा, डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घेतोय आपण. आता या ठिकाणचं डेरिव्हेटिव्ह चेक करा तुम्ही, 2a स्क्वेअर एक्स मायनस 4x क्यूब. इथे बघा न्यूमरेटर मध्ये पण एक्स आहे, डिनॉमिनेटर मध्ये पण एक्स आहे आणि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काढतोय आपण. मग कोणता रूल आपण वापरायचा आहे की नाहीये, U by v rule. U. यू बाय व्ही रूल अप्लाय करतोय ना, कोण सांगायचं मग ते. ठीक आहे, इथे आपण परत एकदा लिहूया. जस्ट टेल मी दॅट डेरिव्हेटिव्ह नाव वन्स अगेन. लेट अस स्टार्ट. A square plus x square into 2a square x minus ए 4x स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर इंटू 2 a square ए x स्क्वेअर एक्स हा मायनस, हा नेक्स्ट minus 4x cube 4x cube. मायनस 4x क्यूब minus मायनस हा 2a square x minus sorry X square a square minus x raised to 4. X raised to 4. ए स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर. X square इथली टर्म सांगा परत एकदा, 4x क्यूबच्या नंतरची. minus हे बघा u इंटू व्ही रूल, हा v तसाच ठेवला, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u ए स्क्वेअर 2a स्क्वेअर एक्स मायनस 4x क्यूब. इज इट ओके. त्याच्यानंतर मायनस Minus. a square minus x raised to 4 2x इन ब्रॅकेट a
a square x square minus x raised to 4 divided by a square plus x square bracket square. स्क्वेअर प्लस स्क्वेअर बरोबर आहे ना, ब्रॅकेट स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर त्याच. मग न्यूमरेटर मधनं आणि डिनॉमिनेटर जर आपण इथलं कॅल्क्युलेट केलं तर आपला ए स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर एक कॅन्सल होतो. जर सिम्प्लिफाय केल्यानंतर इथं कॅन्सल होतो. तर पुढे बघायचे आता, ज्यावेळेस इथं आपण एक लक्षात घ्या, हे सिम्प्लिफाय करायची गरज नाही आता. इथं डीवाय बाय डीएक्स आपल्याला कोणत्या दोन पॉईंट साठी चेक करायचंय, A0 आणि मायनस A0 आहे. म्हणजे एक्स तुमचा काय आहे, एक्स इज इक्वल टू प्लस मायनस ए आहे आणि वाय इज इक्वल टू 0 आहे. लक्षात येतं ना, एक्स इज इक्वल टू प्लस मायनस ए आणि वाय इज इक्वल टू 0 आहे. जर या डेरिव्हेटिव्ह मध्ये मी जर वाय ची व्हॅल्यू 0 पुट केली तर 1/0 काय येतं, इन्फिनिटी. म्हणजे तुमचा डीवाय बाय डीएक्स at point A0 and minus A0 it will be infinity. दोन्ही पॉइंट साठी तुम्हाला डीवाय बाय डीएक्स हा इन्फिनिटीच मिळतो. म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण, टँजेंट इज पॅरलल टू वाय ऍक्सिस. ओके. आता याच्यानंतर आपल्याला कर्व ट्रेस करायचंय. डीवाय बाय डीएक्स काढला आपण, नेचर ऑफ कर्व काढलं. आता आपल्याला ऍक्च्युअल तो कर्व कसा स्ट्रेस करायचा तो बघायचा आपल्याला. इथे बघा, हा वाय ऍक्सिस घेतला, दिस इज एक्स ऍक्सिस. आता पहिल्यांदा आपल्याला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ट्राय करायचं. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काय, A0 मायनस A0. ओके. असिम्प्टोट एक्झॅक्टली आपल्याला मिळालेले नाहीयेत. त्याच्यानंतर हा कर्व बघा, एक्स इज ग्रेटर दॅन ए, तिथं स्ट्रेस होत नाही. एक्स इज लेस दॅन ए, सॉरी मायनस ए, तिथे सुद्धा ट्रेस होणार नाहीये. म्हणजे आपला जो कर्व आहे, आता सपोज मी इथं घेतला हा पॉइंट आणि इथे एक पॉइंट घेतला मी, हे दोन्ही इक्वल यायला पाहिजेत. आता इथे एक पॉइंट घेतला, म्हणजे आता हा जो पॉइंट मी कन्सिडर करते, दिस पॉइंट इज मायनस A0 आणि इथला जो पॉइंट आहे तो आहे A0. हा जो ओरिजिन आहे. ओके. टँजेंट ऍट ओरिजिन काय मिळालेत आपल्याला, सॉरी हा येस, टँजेंट ऍट ओरिजिन काय मिळालेलं आपल्याला सांगा. इथे बघा, नाही 0 0 नाही मिळाला. टँजेंट ऍट ओरिजिन y इज इक्वल टू प्लस एक्स अँड y इज इक्वल टू मायनस एक्स, ते दोन आहेत. मग आता मी आधी ते ड्रॉ करते, टँजेंट ऍट ओरिजिन. म्हणजे आता या ठिकाणी इथं बघा, ही लाईन आहे टँजेंट, म्हणजे y इज इक्वल टू एक्स आहे. ओके. त्याच्यानंतर इकडची एक लाईन काढते मी, ही y इज इक्वल टू मायनस एक्स आहे. ओके. त्याच्यानंतर इथं बघा, डीवाय बाय डीएक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर एक्स इज इक्वल टू सॉरी एक्स प्लस मायनस ए अँड वाय इज इक्वल टू 0. ह्या दोन्हीसाठी डीवाय बाय डीएक्स आपल्याला इन्फिनिटी मिळालेला आहे. म्हणजे आता या ठिकाणी मी म्हणू शकते ना, टँजेंट इज पॅरलल टू वाय ऍक्सिस. म्हणू शकतो आपण इथं, हा टँजेंट झाला. सेम टँजेंट इकडे पण असणार आहे, कारण ह्या दोन्ही पॉइंट साठी डीवाय बाय डीएक्स आपल्याला इन्फिनिटी मिळालाय. ओके. आता एक्झॅक्टली माहिती आहे आपल्याला, हा जो कर्व आहे, हा कर्व आहे, या मायनस ए च्या पुढे जाणार नाहीये आणि हा प्लस ए च्या पुढे जाणार नाही. ओके. म्हणजे हा कर्व इथून ओरिजिन मधनं पास होतो, असं येणार. त्याच्यानंतर पहिली कंडिशन सिमेट्रिक आहे, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स अँड वाय बोथ ऍक्सिस. मग आता मी हा कर्व मी कसा घेणार बघा, इथं बघा, look at this. याची सिमेट्री असणार आहे इकडं,
परत हा कर्व इकडून जॉईन केला. This is the curve. Actual curve is this. Ha y is equal to x tangent at origin. Ha y is equal to minus x tangent at origin. As we know that dy by dx is equal to infinity. Dy by dx is equal to infinity at point minus a0 as well as a0. At that time, tangent is parallel to y axis. या y axis ला हे दोन्ही tangent parallel आहेत. ओके. आणि हे जे दोन आहेत y is equal to x आणि y is equal to minus x, these are the tangent at origin. आणि हा झाला आपला कर्व. हा सुद्धा लूप टाइप कर्व आहे. एव्हरीवन अंडरस्टूड दिस? येस मॅम. मला फक्त एवढंच सांगायचंय, दिलेल्या थेअरीवरनं आपल्याला एक्झॅक्ट कर्व कसा ट्रेस होतो तो समजला का तुम्हाला? ते महत्वाचं आहे. ही जी थेअरी आहे आपली कम्प्लिटली, ह्या कम्प्लीट थेअरीवरनं तुम्हाला हा कर्व कसा ट्रेस झाला ते समजलं का? दॅट इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. प्रत्येकाला समजलं? पल्लवी कोकरे? येस मॅम. ओके, होप सो प्रत्येकाला हा कर्व समजलाय. अटेंडन्स घेते आणि त्याच्यानंतर पुढचं लेक्चर स्टार्ट होईल तुमचं. 1 2 3 रोल नंबर 3 4 5 7 8 9 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 as usual absent. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1 2 3 4 5 55 56 57 58 59 61 62 65 and 66. अभिषेक यादव आहात का तुम्ही इथं? अटेंडन्सच्या वेळेस घुसू नका फक्त. रोल नंबर 65. लेक्चर करायचं ना तर लेक्चर करू नका, फक्त अटेंडन्सला प्रेझेंट लावू नका आणि परत मार्कासाठी मला भांडू नका. आपण किती सिन्सिअर होतो आपल्याला कळतं. मॅम रोल नंबर 3 प्रेझेंट पेन्स प्रॉब्लेम होतो. मॅम हा येस येस. पूजा बहिरवाडे, काल कुठे होता तुम्ही?